السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو on va j'ai invité un ami اللي عزيز عليا سي جمال الهاشمي. سي جمال un immigrant il y a combien d'années maintenant? Ça fait à peu près 4 ans 2 ans. donc غيهضر لنا ان شاء الله على التجربة ديالو، يهضر لنا على قبل ما يجي كيفاش خد لا ديسيزيون، ويهضر لنا على لا بروسيدور، ويهضر لنا عاوتاني على من ما جا كيفاش لي بروميي موا لي بروميي جور اي بوي لادابتاسيون كيس كيلا في دوبوي كيلي لا، وان شاء الله غنستافدوا معاه. وكما قلت لكم السي جمال يعني متميز ومتالق في مجموعه ديال المجالات، وغنحاولوا ما يمكن اننا نكتشفوا ان شاء الله الباركور ديالو والاكسبيريونس ديالو والخبرات ديالو جميعا.
عن اول سؤال السي جمال، واش ممكن تهضر لنا على كيفاش يعني قبل ما تجي شنو هو الباركور ديالك في المغرب، شنو كنت دير، والقرايه ديالك، الاكسبيريونس ديالك في المغرب ان شاء الله. شكرا. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أود أن أشكر جزيل الشكر الأخ ديالي الصديق السي يوسف على هذه الاستضافة الكريمة في القناة ديالو إن شاء الله الواعدة، اللي إن شاء الله كنتمنى بها المزيد من الانتشار والإفادة للمتابعين ديالها. إذا بالنسبة للمسار ديالي، نقدر نقول بأن بدا في 2001 مع الولوج ديالي للجامعة. سنوات ديال الدراسة خدات واحد المجموعة من الوقت، وفي 2005 حصلت على الدبلوم d'infirmier polyvalent en 2005. سميت له الدبلوم؟ Diplôme d'état d'infirmier polyvalent. Ok. L'FCS de Fès. En même temps, j'ai obtenu la licence en histoire, géographie. Ah, tu as fait en parallèle l'infirmière. Voilà, en parallèle. Après دخلت العمل في اطار وزاره الصحه كممرض في مجموعه من العيادات. نعم، في مجموعه من المراكز الصحيه التابعه للدوله في الحسيمه، وبعد ذلك في تازه وقرسيف، وبعد ذلك في مولاي يعقوب. هي المحطه الاخيره اللي كنت فيها، ولكن يعني بالموازاه دائما الحمد لله كان عندي الهم ديال انني نقرا افونسي دائما في الدراسه ديالي. وفي 2009 حصلت على اجازه في القانون العام بالفرنسيه. وفي 2011 بديت الدراسات العليا في الماستر التراث والتنميه باتريمون اي ديفلوبمون في الجامعه ديال سايس، كليه الادب سايس بفاس. وفي 2014 حصلت على الماستر في التراث والتنميه. ولكن بالموازاه مع ذلك سي لو باتريمون اي ديفلوبمون، سي سا؟ فوالا، لو باتريمون اي ديفلوبمون. دونك سي ان ماستر en arabe en principe, mais on peut traduire ça en patrimoine et développement. Dans le même c'est-à-dire parcours, j'essaye de poursuivre mes études ici. Parmi vraiment les avantages que je vois les plus importants pour moi, c'est de suivre, c'est de bénéficier de ces avantages qui ont offert ici au Canada. دونك هو هذا. اذا بالاضافه للدراسه كانوا عندي يعني الحمد لله انشطه جمعويه وانشطه مهنيه في المهنه، كنحاول ما امكن يعني نبدعوا في العمل ونطوروا في العمل الى اخره، ونكرياو ليسبري ديكيب في العمل. دونك الحمد لله حاولت ما امكن دائما ان نكون شي واحد اللي مفيد يعني. كنتي تخدم في جمعيات في المغرب؟ كنت في جمعيات تنمويه، كرييت فونديت ميم جمعيات، مثلا الجمعيه المغربيه للتراث والتنميه اللي هي باقي لحد الان يعني كنشتغل فيها. قبل ذلك كنت اسست واحد المجموعه من الجمعيات في يعني محليه في بغيت تقول يعني في الفيلاج اللي كنت خدمت فيهم. راك عارف يعني جمعيات تهتم بالتنميه القرويه، يعني محاولات يعني النضال من اجل توفير بعض المكتسبات السوسيو اجتماعيه السوسيو اقتصاديه للساكنه الى اخره. كنا كنحاولوا نخدموا في هذا المجال هذا. وكيف وقتاش الا بغينا نهضروا على المشروع ديال الهجره، وقتاش اول عام ولا وقتاش بالضبط بدات الفكره ديال الهجره الى كندا، بدات تتبلور في هذا الدين ديالك؟ نعم. اذا في حقيقه فكره الهجره كفكره عامه هي بدات نورمالمون مباشره مور ما حصلت على الدبلوم في 2005. كنت كنفكر نمشي لفرنسا نكمل ربما الدراسه تمايا ونشوف شي كارير بروفيسيونيل في 2005 يعني من بعد باش ساليتي الدبلوم ديال التمريض، سي صح؟ اي. دونك كان عندي ديما الهم انه يعني خصني نحاول ما امكن ندير شي كارير اخرى ديال ليميغراسيون. ليميغراسيون راه ماشي فقط من اجل يعني مكاسب ماديه ولا شي، ليميغراسيون راه كتبلور الشخصيه ديال الانسان، خايه فيها واحد النوع يعني من البعد ومن المعاناه احيانا، ولكن بالعكس راه كتصنع شخصيه الانسان
وكما عندنا حنا في المثال المغربي كيقول اللي مجال مع حق حق الرجال. ما وقال لك لا خير في الراجل اللي لا مجال، يعني كاين هذا الموروث دائما في اطار الاهتمام بالتراث، كاين هذا الموروث الثقافي اللي كيحث على ان الانسان خصو يصنع الشخصيه ديالو من خلال يعني من بين الامور اللي خصنا في خلال السفر، لما لا كاع الهجره، صناعه واحد التجارب يعني اخرى في يعني في دوطخ ميليو الى اخره اللي يقدروا يعطيو فرص اخرى. يعني في 2005 بدات الفكره. باش بدات الفكره واش بديتي المسطره ديك الساعه، ولا بديتي عاد بديتي ايزيتي واش تجي واش ما تجيش؟ يعني كيفاش جات الفكره؟ شكون؟ واش شي صحابك قبل منك جا، ولا شي واحد قال لك الفكره، ولا سمعتي في الانترنت؟ شنو زعما كيفاش بدات الارهاصات الاولانيه ديال لا ديسيزيون ديال انك فوالا غنمشي لكندا؟ فوالا، ومن 2005 بدات الفكره ديال الهجره كما قلت، لكن مازال ما فكرتيش، مازال ما قررتيش؟ مازال ما قررتش. كنت في الاول حيت كنت في الاول نورمالمون متجهه لفرنسا حيت قريبه الى اخره، ولكن مور داكشي يعني في 2010 2011 قبل كاع من داكشي بديت كنفكر في كندا، لانها كتعطي ربما فرص اكثر سورتو في الدومين ديال لا سونتي، البروفيسيونيل دو سونتي، دونك سي فريمون سي افونتاجو الى اخره. ما فين فكرت انه نحط الدوسي ديالي. علاش تعطلت ما بين 2005 حتى 2011؟ كانوا دائما ديك الاسئله اللي كتطرح على الانسان فاش يكون كيفكر في الهجره، لان الهجره واحد القرار اللي هو ما ساهلش، صعيب بيان سور، ولكن قرار استراتيجي وقرار يعني صائب في بزاف ديال الحالات. ولكن الانسان خصو يفكر فيه مزيان بالنظر للوضع ديالو، يعني العائلي الاجتماعي المهني الى اخره. يعني خصو يشوف لي بور لي كونتر. فوالا. ولكن في نهايه الامر خصو يشوف شنو هو البروجي ديالو في الحياه، واش باغي يجي مثلا باش فعلا يديفلوبي الشخصيه ديالو من خلال اللي ما كتسمح به هاد بحال هاد الدول مثلا، قرايه اخره في مختلف لي دومين، حتى في لو دومين بروفيسيونيل يقدر يطور راسو بزاف ديال الامور، او اللي باغي يجي غير على حساب الفلوس. دونك كل واحد كيفاش كيفكر. انا تعطلت حيت كان عندي الهم، كنفكر يعني في الوالدين الى اخره، نورمالمون خصني نجلس معاهم اكبر وقت ممكن الى اخره. المسائل ديال الزواج، الوالدين عندك تزوج هنا واش تزوج لهيه الى اخره. واش الوالدين عندك انت الوحيد في الدار ولا عندك خوتك؟ لا كاين الحمد لله، كاين خوتي. والدين كبار شويه ولا بلوز او موان؟ دابا راهم في سونتين، المهم حيت شحال من واحد تيسول، شحال بزاف ديال الناس تيسولوا تيكون عنده والديه، وخصوصا لما كانوا هو الاخر ولا هو اللي بقى في الدار ولا شحال، تيقول لك ما نخليش والديا، واش ممكن نخلي والديا؟ كاين اللي تيقول لك غدا بتغدا والدي، راه والدي زعما راه الوقت والزمان هذه بنادم راه تيموت، وهذه واش غيبقى مساكري في حياته على ود والديه؟ شحال من واحد تيطرح هذه الاسئله هذه، يعني اسئله اللي شويه حساسه. سي فري، اسئله جد حساسه ومطروحه بواحد الشكل كبير، ولكن الانسان في التالي كيتوكل على الله. كمسلمين حنا ديما كيكون عندنا داك الايمان، داك الحمد لله، داك الايمان وداك الاستخاره الله سبحانه وتعالى في اي حاجه باغيين نديروها. دونك انت عندك واحد البروجي كبير بحال هذا، كتستخر الله سبحانه وتعالى، وكتحاول انك تستشر الناس الى اخره، العارفين وكذا، وتشوف بحال هاد الناس اللي عندهم تجربه بحال هكا مثلا بلا مجامله، بحال سيوس مثلا القناه ديالو الى اخره كتساهم بزاف في هذا المجال. دونك مزيان نشوفوا بحال هاد الامور هادو اللي كتعطينا واحد النظره واقعيه على الهجره، حيت كاين ناس اخرين اللي كيحاولوا يخوفوا، او ناس اخرين اللي كيحاولوا يطمعوا بواحد الشكل كبير. لا، تكون عندنا واحد النظره كل موضوع وسطي، وفي نهايه الامر كل واحد له كا ديالو. دابا انا حاليا راني هنايا الحمد لله، الوالدين الحمد لله راهم كاينين في المغرب، الله يطول لهم في العمر. دونك كان قرار صعيب، ولكن في التالي قلت بون نجي من الافضل الانسان يطور راسو، حتى الوالدين غيفرحوا وغيعجبهم الحال. سينو الحمد لله راه كاين خوت في المغرب، كاين واحد العدد ديال الخوت في المغرب، دونك الحمد لله راهم معاهم. وكاين واحد المساله مهمه بغيت نقولها، اللي هي ممكن كاع تباريني والديك، يعني بارمي اللي كيبان لي بارمي لي بروسيدور اللي هما نوعا ما ساهلين، تباريني والديك ويجيو ولي فري ما كاين ماشي شي دي فري بزاف، وحتى التريت ديال لا دوري ديال التريتمون ما الله اعلم ماشي بزاف زعما. دونك يجيو، وهنا يعني النيفو ديال لا سونتي هو بيان سور مزيان لاخره، وحتى والجو يعني ممكن انه يتحمل في اطار التجهيزات اللي كاينه. دابا واش ممكن تهضر لنا على بلاتي قبل ما ندوز للفقره الثانيه اللي هي فقره ديال لي بروسيدير، كيفاش زعما التجربه ديالهم مع لي بروسيدير ديال ليميغراسيون؟ غنقول لكم واحد الاشاره اللي هي بسيطه، هو ان السي جمال راه عنده مواهب كثيره، ومن بين المواهب اللي عنده ومن بين لي زيكسبيريونس اللي عنده هو انه عنده
الحمد لله واحد الصوت جميل. وانا نطلب منه اذا كان ممكن انه يتحفنا بواحد الموال، صغير. واحد الموال يكون جميل باش ان شاء الله يكون كان نوستالجي للمغاربه اللي هنا واللي لهيه. اذا في الحقيقه الموال اللي نقدر نقدم دابا مع العلم ان ما كانش واحد الاستعداد كبير هو في المدح ديال مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بواحد الاختصار. المولد ديال ولد الهدى. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. الروح والملك الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. Est-ce que tu peux nous parler de la procédure? Oui, la procédure. Donc, pour la procédure, j'ai commencé la procédure en 2011 exactement. Mais vraiment, j'ai pris tout mon temps en fait. Même si j'avais quelques avantages, vu que mon diplôme principal, celui de diplôme d'état d'infirmier polyvalent, était vraiment un diplôme très demandé ici, surtout au Québec. Donc, j'avais pas de problème là-dessus. J'ai commencé donc la procédure lentement depuis 2011. Je crois en 2013, j'ai eu mon certificat de sélection au Québec parce que j'ai retardé un peu. Ça après 2 ans. Ça après 2 ans, c'est juste parce que moi, j'ai pas vraiment respecté beaucoup les délais. J'ai pris tout mon temps, donc j'avais d'autres occupations. Sinon, vraiment, la procédure prend, surtout pour le corps infirmier, pour les professionnels de santé, ça prend pas vraiment plus de 2 ans dans le total, même pour obtenir le visa. Okay. Mais moi, vu que j'ai vraiment fait plus de temps, j'ai eu mon visa finalement en 2014. Ok, donc tu as commencé en 2011, en 2014 tu as déjà ton visa, oui. T'as tout. Et puis tu as fait la demande papier, j'imagine, c'est ça? Oui, oui. Tu as postulé, tu as fait une demande de certificat de sélection au début pour Québec? Oui, oui, bien sûr. Tu as obtenu le certificat et puis tu as... Oui, j'ai préparé le dossier de visa par la suite. Ok, d'accord. Et puis, je sais que toi, tu es marié, tu as un enfant. Donc, tu t'es marié entre-temps, c'est ça? Tu as commencé la procédure avant même que... par la suite, tu t'es marié, c'est ça? Oui, en fait, j'ai obtenu mon premier visa en 2014 avant même que... Avant le mariage? Oui, avant le mariage. Ce qui m'a obligé de refaire même le visa pour actualiser mon statut comme marié et pas célibataire. Donc j'ai eu mon 12e visa en 2015. Ok. Oui, exactement en avril 2015. C'était avec une validité d'1 an. Ok. Et en avril 2016, je me suis installé ici. C'est juste pour un mois, juste pour voir un peu le milieu. Voir un peu. Je me rappelle lorsque tu es arrivé la première fois, oui. On s'est rencontrés à la mosquée. Oui, c'est ça. Ah, ouais? Ouais. Oui. Donc tu es arrivé ici en 2015 et depuis 2015 jusqu'à date, on va passer à... Vous avez compris que la procédure ça a pris à peu près 2 ans, mais c'est lui qui a tardé à suivre le rythme. Donc ça, de 2011 jusqu'à 2013, il a obtenu son visa, mais lui il a poussé un peu les procédures. Par la suite, il s'est marié, donc il a demandé notre visa. Donc c'est ça, ça a pris plus de temps, mais c'est lui qui a décidé ainsi. Maintenant, on va passer à les premiers jours. Lorsque tu es arrivé là, tu es arrivé l'été ou bien l'hiver? Oui, je suis arrivé la première fois au mois d'avril, donc c'était vraiment un peu c'est pas l'été, mais c'est pas l'hiver. C'est entre les deux. Oui, entre les deux, c'était un peu... La neige, elle est encore là. Oui, la neige est encore là, et la neige même pendant que j'étais là. Oui, il a neigé. Oui, donc c'était pas vraiment très chaud. Oui, c'est pas très chaud. C'est pas très chaud de même. Juste pour la procédure, je crois actuellement, tu as déjà parlé beaucoup de ça dans ta chaîne. Maintenant, il y a la procédure ARIMA, je crois qu'il est plus simple. Parce que
dès le début, tu peux déjà voir est-ce que tu es Accepté, accepté ou non. Donc, Ouais, tu vas ouais, pas attendre pour rien. ouais. Et puis, tu parles les premiers jours. Lorsque tu es arrivé là, tu connais déjà des gens ici ou bien tu es arrivé sans. Oui, oui, j'étais vraiment chanceux de connaître quelques amis ici. J'avais un ami qui était lui aussi un fermier. Ok. Il s'est installé aussi avant moi ici, donc à peu près de 2 ans. Donc c'est lui-même qui m'a cherché À l'aéroport. ouais, une colocation en fait, c'est à Sainte-Foy. Ouais. Donc je le remercie vraiment de cette tribune. C'est une vie. Donc ça vraiment j'avais de la chance. Et c'est pas seulement de la chance, mais pour préparer pour venir ici, Ouais. il faut vraiment préparer certaines choses très importantes comme la question du logement. Ouais. Il faut essayer vraiment de chercher des amis si tu peux avoir des amis ici ou bien même des connaissances qui peuvent t'aider. T'aider au départ. Ouais. À Démarrage, travers- démarrage, c'est pas. Oui, Le démarrage, c'est par expérience, c'est pas facile. La meilleure option, c'est de connaître quelqu'un ici qui va t'orienter au début. Parce qu'il y en a plusieurs qui perdent beaucoup de temps et ouais, qui sont désorientés les premières années. Et ils peuvent rester même 2, 3, 4 années alors qu'ils ne sachent pas quoi faire avec leur carrière et tout ça. Donc il vaut mieux s'installer chez des gens que vous connaissez. ouais. Mais il faut faire attention parce que parfois, lorsque vous décollez chez quelqu'un qui est démotivé ou bien qui est Oui, feignant, c'est ça. ça c'est un problème. Il faut choisir les gens avec qui on veut rester. Lorsqu'on arrive ici, tu arrives, tu peux rester chez quelqu'un, mais il faut voir avec qui tu peux avancer. Il y en a, il y en a qui vont rester chez des gens qui cherchent le chômage, qui cherchent Ouais, le ouais. bien-être, qui cherchent juste de profiter, tu sais, faire comme ça. Ou bien des gens qui ne veulent pas aller à l'école, ou bien des gens qui ne veulent pas travailler. Donc il faut choisir avec qui on s'entend. Et En fait, voilà, Dini Khalil, oui, hein. en fait, il faut croire à une chose, c'est que chacun a son expérience propre à lui. Ouais. Même les gens qui ont vraiment fait une très bonne carrière ici, il Ouais. ne faut pas dire que moi, forcément, je vais faire comme quelqu'un. Ou bien. Ouais. Il a réussi ou bien il a échoué son expérience. Donc, il faut vraiment vivre son propre expérience et fabriquer même son propre expérience. C'est très demandé ça. Il faut Ouais. croire à soi. Ouais. Donc, et essayer de bâtir l'avenir petit à petit. Parce que ici, lorsqu'on vient ici, on s'installe ici, vraiment, on doit, pour être clair, on doit apprendre. on doit commencer vraiment à zéro. Mais c'est pas vraiment assez difficile. Parce qu'ici, il y a aussi Il y a les moyens. il y a les moyens, il y a les opportunités. Donc, tu peux vraiment commencer les études depuis à zéro, mais il y a beaucoup de Il faut avoir facilité. il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté pour réussir ici. Si tu as la Ouais. volonté, tu peux réussir. Si tu n'as pas la volonté, tu vas rien faire même dans le bled. Même Oui, dans le c'est bled, ça. tu vas rien faire. Si C'est tu as la ça. volonté pour avancer, tu peux faire. Tu veux être un pilote d'avion, tu peux être un pilote d'avion. Si tu veux faire Ouais. la médecine, tu peux faire la médecine, tu vas le faire la médecine. C'est juste ta capacité et ta persévérance qui va te permettre d'avancer dans la vie. Et Donc, juste pour ajouter une petite chose là-dessus, c'est que vraiment, la plupart des immigrants qui viennent ici sont vraiment parmi les élites hein, du Maroc, par exemple. et C'est pas- entre parenthèses, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne. Oui, très bien. Oui, c'est ça. Donc vraiment, les élites, les gens qui ont été vraiment réussis, qui avaient de très bonnes expériences au Maroc, au pays, ils viennent ici pas seulement pour Maroc, gagner de Algérie, la l'argent. Tunisie, tout Là, ça. oui, le pays arabe en général. Donc vraiment, c'est parmi vraiment les meilleurs des citoyens qui étaient au bled. Ils viennent ici pour chercher plus d'opportunités, pour Ouais, développer ouais, leurs Ouais. compétences. Donc c'est Ouais. Ça c'est entre parenthèses, c'est la particularité de l'immigration ici au Canada. Ouais. C'est que c'est une immigration de sélection, donc ils sélectionnent les meilleurs. Donc les gens qui viennent ici, c'est des gens qui étaient déjà meilleurs avant qu'ils arrivent ici. Donc s'ils étaient meilleurs, il faut qu'ils restent meilleurs. Donc Voilà. c'est ça, c'est ça. Donc si tu parles le démarrage ici au départ, c'était pas vraiment si difficile. Et après ça, tu as fait l'université, j'imagine. Pour moi, c'était pas vraiment si difficile. En fait, moi, je suis venu ici la première fois juste pour un mois, comme un touriste, juste pour voir un peu le milieu. Ça c'est en 2015. En 2016, Ouais. en avril 2016. Donc, j'ai resté ici un mois et je retournais chez moi pour régler quelques papiers, quelques Affaires. affaires administratives là-bas
Pour le Maroc. travail, non? Oui, pour le travail. Euh, donc après, en 2017, je me suis installé ici d'une manière définitive, donc à partir du mois de septembre, où j'ai commencé ma carrière universitaire aussi. Donc tu as commencé tu fais l'université présentement? Oui, je fais l'université présentement. Si jamais Hachimi il fait l'université, il fait un doctorat à l'université de Laval, Ouais. et en même temps maintenant il a switché vers un master. Donc ses projets c'est dans ce Oui, oui, cadre-là. donc, on fait le tout dans le projet de doctorat en patrimoine et développement, éducation au patrimoine, c'est mon projet de doctorat. Donc ici, vraiment, le plus important, c'est que à n'importe quelle étape tu peux être, tu peux travailler dans d'autres Ah, domaines. tu peux faire plein de choses là. Oui, plein de choses. Il y a un dynamisme où tu peux vraiment profiter beaucoup. Ouais. Ouais, C'est ça. donc maintenant, si je comprends bien, maintenant tu as commencé la procédure aussi pour parrainer ta femme et ton enfant. Oui, en fait, la procédure vraiment atteint presque sa fin, donc vraiment, il reste Tu as que attendre que obtenir leur visa. Ouais. Et j'attends. Et pour certains qui demandent est-ce que je peux venir ici en tant qu'immigrant sans que j'amène ma famille, ma femme et mes enfants. Ça c'est le cas de Jamal Hachimi. C'est Jamal Hachimi. Lui il est arrivé ici alors qu'il était marié. Il a déclaré qu'il est marié, mais il a pas inclus sa femme et son enfant dans le demande de l'immigration au départ. Mais maintenant, il est bien installé, tout ça. Maintenant, il fait la procédure pour ça. Après quoi? Ça après 8 mois jusqu'à date? Oh, bon, Ouais, moi, et maintenant, il est dans la. une année presque. À peu près un an, mais maintenant, il est dans l'étape finale. Maintenant, son dossier il est à Rabat Ouais. pour avoir le visa. Donc, Ouais, ça, c'est en gros. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire juste les avantages et inconvénients il y a des avantages, bien sûr. On a parlé pas mal des avantages. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients? Ici, de vivre ici, Ouais, c'est-à-dire. ouais. Bon, il faut savoir que c'est la vie, c'est les Siba, c'est Dunia. Donner, Donc, ouais. à n'importe quel endroit, tu peux avoir des avantages, des inconvénients. Tu vois. Donc, on a parlé, oui, des avantages. Des avantages surtout au niveau des opportunités. C'est un pays des opportunités. Donc, tu peux vraiment faire ce que tu veux, hein, dans euh, dans le domaine des études, dans le travail. Tu peux travailler n'importe quoi, mais vraiment en pleine dignité. L'essentiel, c'est de gagner de l'argent pour gagner Oui. sa vie. Donc, Ouais. c'est ça. Pour les études, moi, je préfère maintenant à cette étape de faire les études. Donc, c'est ça. Donc, pour les avantages, il y a un peu vraiment comment dirais-je, le problème un peu du climat. Le climat, vraiment, c'est dur. Tu parles des inconvénients, c'est ça? Les inconvénients, oui. Ouais. Le Vraiment, climat, c'est un peu dur de s'adapter au début avec le climat, mais c'est pas grave en fait, parce que partout il y a des équipements donc de chauffage, donc tu peux vraiment vivre ta vie à l'intérieur comme tu veux, même sans rien habiller. Ouais. À l'extérieur, il y a aussi des habits spéciaux pour l'hiver. C'est juste vraiment, tu peux subir au début un petit choc Ouais, parce que climatique, mais c'est ouais, pas grave. parce que l'hiver est long. L'hiver, L'hiver, ça il- reste comme 5 6 mois. Donc les gens restaient dans le froid et la neige pendant 6 mois. Lorsqu'on vient de l'Afrique, on vient de Maroc, Ouais, Algérie, ouais. Tunisie, on n'est pas habitué à vivre 5 mois cloisonnés ou bien. C'est vrai que surtout qu'on n'est pas habitué à faire des activités d'hiver. Donc on ne fait pas de ski, on ne fait pas de Ouais. patinage, on n'est pas habitué à sortir dehors lorsqu'il fait froid. Donc lorsqu'on arrive ici, on se sent, on est un peu au départ, il faut s'adapter. Donc il faut sortir. L'hiver, il faut sortir, il faut faire des activités Oui, c'est ça. pour changer un peu ça. Et même les Québécois ici, les Canadiens, même eux aussi, ils sont à un moment donné, ça devient long l'hiver. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le premier inconvénient. Est-ce que tu partages avec moi aussi l'idée qu'il y a aussi tout ce qui est relations sociales, tout ça, Oui, oui, oui. c'est froid un peu les relations, c'est pas comme chacun pour soi. Ici. Ouais. Mais en même temps, moi, je veux dire qu'on peut réduire un peu l'intensité de la sensation de climat, vraiment, Ouais. par quelques activités. En fait, même dans le domaine social, il faut vraiment
revivre ces relations-là sociales, surtout entre nous, comme des ouais. immigrants ici. Il faut aller chercher Oui, la communauté. chercher la communauté. Pour vraiment voir le côté positif de cette communauté. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est vraiment dans le partage, dans l'échange des idées. Ouais, ouais. Pourquoi pas travailler sur des projets, par exemple, comme ce projet-là de ta chaîne. Ouais. Donc il faut vraiment essayer aussi de s'intégrer dans la société, parce que de toute façon on vit dans cette société. Il y a beaucoup de choses positives dans la société, donc il faut vraiment découvrir ces activités-là de l'hiver. Par exemple, prochainement il y aura le carnaval d'hiver du Québec, c'est le plus grand carnaval d'hiver au monde, donc c'est bon d'aller découvrir ça. Il y a aussi des visites, par exemple, que l'université ou bien les associations de l'université organisent, par exemple à Valcartier, ou bien il y a beaucoup de choses à faire. Il faut aussi saisir l'occasion pour lire. C'est une très bonne occasion pour lire, pour développer ses capacités de lecture, de recherche et tout. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, il y a aussi le fait de s'organiser avec la communauté pour fêter les fêtes religion, Eid Kbir, Eid Sghir, des affaires comme ça, le Ramadan et tout ça. Il faut rester en communauté pour ne pas être dépaysé. Si vous avez un mot de fin. Est-ce que tu avais un autre point de... Un mot de fin? Oui. Donc, le mot de fin, je te remercie beaucoup, cher frère Youssef. C'est vraiment une très bonne occasion de parler, de partager un peu mon expérience modeste et vraiment courte. Je n'ai pas encore cumulé beaucoup de choses à dire, mais il faut vraiment vivre avec l'espoir. Il faut que saisir l'occasion, tu vois. Donc vraiment, il faut essayer de profiter des avantages de cette société et d'essayer de dépasser, de surmonter les inconvénients et les contraintes qu'on peut trouver partout. Et juste avant de quitter, il y a deux affaires que je vais dire. La première chose, que c'est Jamal Hachimi, il a déjà écrit un livre. Hein? Tu as déjà écrit un livre? Oui. Tu as écrit un livre ou bien deux? Oui, en fait, j'ai publié deux livres personnels avec un autre, en partenariat avec un autre chercheur au Maroc. C'est à propos de mon domaine de recherche, donc le patrimoine. Et vous allez trouver le titre de ces livres dans la description. Oui. Et puis, est-ce que vous pouvez juste nous dire, il nous a dit un Mouel, maintenant je vais lui demander juste de faire clôturer cette vidéo-là avec آية من القرآن العظيم لأنه عنده واحد صوت جميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بارك الله. تشكركم على التتبع ديالكم لهذا الفيديو. ان شاء الله نتمنى انه يكون عجبكم. نتمنى ولا عندكم دي كومونتير. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, likez. Et surtout, si vous aimez pas aussi, vous pouvez aussi mettre des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous aimez pas. Et ça c'est, il faut être interactif avec nous pour qu'on puisse améliorer la chaîne. Donc, salam alaikum wa rahmatullah wa fi amanillah.